ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो इस सारे महीनों च खास तौर पे वैसे तो कोरोना दे आउटब्रेक तो पहला ही ज़ाहिर सी कि नवा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका सी, भावें वो ट्रेड के हवाले नाल सी अमरीका और चाइना दे विचाले, और उसकी शुरुआत प्रेजिडेंट ट्रंप दे इलैक्शन कैंपेन दे वेले ही जदों कि उन्होंने ये कहा सी कि भी जिहड़ा चाइना दे नाल ट्रेड डेफिसिट है उसनूं असीं खत्म करांगे। वो मेरी करदा है शायद $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, शायद उस तो भी ज़्यादा है, और इस सारे दे नाल वधदा रहा और हर साल वध जांदा सी, शायद 600 बिलियन तक पहुँच गया सी। और इस दे नाल ये भी सी कि असीं सारे इंटरनेशनल जिहड़े ने एनवायरनमेंट दा होए और ईवन नैटो नाल रिलेटेड उन्होंने भी जे साडे तो प्रोटैक्शन लैनी है तो दे शुड पे फॉर इट। और इस तरह होर भी तिखी लाइन बाकी नेबरस बारे, मैक्सीकनस और दूसरिया बारे, एंटाई इमीग्रेंट, एंटाई इस पर इस सारे च एक गल ज़ाहिर सी कि जे प्रेजिडेंट ट्रंप वाइट हाउस पहुँचते हैं तो बहुत कुछ बदलेगा ईरान। और ज़ाहिर है कि इस सारे का नतीजा ये होया कि कोरोना दे नाल तां बिल्कुल ही, क्योंकि दुनिया की जिथे इकोनॉमी चरमराई जिहदे लई लफज नवा उत्थों की जिहड़ा लैंगुएज जारगन यूज़ हुंदा है उहदे च चाइना ने जिवें असीं जिक्र कीता सी 3.5% उन्हां दा पिछला क्वार्टर दे विच इनक्रीज़ होया। उन्होंने इहदे बावजूद शुरुआत उत्थों हुई वुहान तो, और ये जिहड़ी एक नैगेटिविटी जिहड़ी सिखर ते पहुंची जदों प्रेजिडेंट ट्रंप ने उन्होंने चाइनीज़ वायरस कहा, चाइनीज़ प्लेग कहा, और एक ईवन जिहड़ी जर्नलिस्ट ने वाइट हाउस जिहदे फीचर्स आ रहे मंगलॉयड फीचर्स सी वो चाइनीज़, कोरियन, वियतनामी, फिलीपीन, कैंबोडियन, इस कोई भी हो सकता है, साउथ कोरियन, और उन्होंने भी उन्हें ये कहा कि जी योर गवर्नमेंट, उन्हें अगों प्रोटेस्ट भी किया। सो ज़ाहिर है भी एक नैरेटिव बिल्ट होना शुरू होया इस मुल्क च भी, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਟ ਕ੍ਰਾइम भी होने शुरू होए मंगलॉयड रेस के लोगों के नाल। और हुण असीं ये देख रहे हैं कि भी इस सारे च ये गल हुण वपार तो अगे लंघ के जिहड़ी है मिलिटरी लैवल ते भी ज़ाहिर है साउथ चाइना सी दा जिक्र, उहदे च क्वाड बनाउण दी लाइन जिहदे च आस्ट्रेलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपीनस इन्हां नूं नाल लिआउण दी गल घेरन लई चाइना दी। और लेटली जिवें असीं पहले सैगमेंट च गल करके हटे इंडिया जिस दे ने चक्के चकाए जिहड़ा वो नॉर्थ ईस्ट दे विच जिहड़ी है लुक ईस्ट नालों भी फॉरवर्ड पॉलिसी मोर जोर नाल इंप्लीमेंट करनी चाहिए, उहदा कॉन्सीक्वेंस लैंड दे उत्ते तो उन्होंने मिल गया जो सामने। लेकिन असी देख रहे हैं कि इस सारे दे विच तेजी दे विच हथियार भी विके, फ्रांस ने भी अपने रफेल पे विच, अमरीका ने भी जड़े ने एक्सट्रा वैपन ये वो जे कुल मिला के असी इस सारे नूं देखीए तो ये वैसटर्न मुल्क हुण उही इंग्लैंड जिन्हें रुस्तोगी जड़ा सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट जिन्हों मार दिता सी टर्की की एम्बैसी दे विच, टर्की दे विच जिहड़ी सऊदी अरेबिया की एम्बैसी है ब्रिटन ने उन्होंने पाबंदी ला दी सी जी हथियार नहीं बेचांगे। हुण 2 दिन पहला जिहड़ा पता नहीं किन्ने 100 मिलियन के हथियार उन्होंने कहा जी वो असी ह्यूमन राइट तो ये वो दे असी बड़े हैं पर असी ये बेच रहे हैं, जो लै दे के असी ये देखते हैं कि भी ये तो ह्यूमन राइट्स एक स्टिक रखी हुई। इन्हों का अल्टीमेट अमरीका होए, वैसटर्न कंट्रीज़ होण जिन्हां च हुण इजराइल भी शामिल है, इन्हां दा जिहड़ा सीधा सीधा काम अपना सौदा वेचना हुंदा हथियारां दा, उहदे लई किसी नूं चुप कराउण लई ह्यूमन राइट वरतना पै जाए तो जे कोई कातल है तो उहदे सामने टू लुक द अदर वे नहीं दूसरे पासे देखो, ये आम जी गल है। हुण असीं ये देख रहे हैं कि अमरीका दी ईवन ज्यों ज्यों नवंबर दी इलैक्शन आ रही है नेड़े, ये नहीं है भी कल्ला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जां रिपब्लिकन दी लाइन चाइना बारे कोल्ड वॉर की शुरुआत के नाल हुण कोल्ड वॉर तो भी अगे सोवियत यूनीयन नाल प्रॉक्सी वॉर्स तो सी, वो बेशक
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਸਸ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਥ ਵਿਤਨਾਮ ਵਰਸਸ ਸਾਊਥ ਵਿਤਨਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਊਬਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਪਰ ਆਫ ਏ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ IMF ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੋਕਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਕਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ, ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਬਲੇਮਸ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟਸ ਨੇਬਰਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਚਾਈਨਾ, which is an easy jump to make, and you are looking at the chaos that the Trump administration has created in the world, while you are trying to assert yourself more, while you are cracking down internally on dissent, on the Uyghurs, setting up surveillance nation, trying to disengage in border, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਵਾਰ ਪਲਾਨ to take down Chinese Communist Party Bannon। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਸੀ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਕਲੈਸ਼, ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਕੂਪਾਈਡ ਤਿੱਬਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਕਾਲ ਦੇਅਰ ਬਲਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਜੀਮ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਵਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੌਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਸੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਡਲ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ
ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਹਾਰਸਮੈਨ ਆਫ ਐਪੋਕਲਿਪਸ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰॉबर्ट ब्रायन, head of the FBI Christopher Wray, Secretary of State Mike Pompeo, and then Attorney General William Barr against the Chinese Communist Party। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ 4 ਵਾਰੀਅਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ, US wants to build coalition to counter China's disgraceful menace, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ a global coalition to counter China as he accused Beijing of exploiting the coronavirus pandemic to further its own interests। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5G ਕੰਪਨੀ ਹੁਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਿਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਐਮਪਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਵਾਈ 5G ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ $15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ 1/3 ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ, ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੌਂਡ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੌਂਡ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੌਂਡ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪਾਕਟਸ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, US ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ the situation between India and China very closely, what's happening along the line of actual control, and we are pleased to see both sides are trying to de-escalate the situation। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਚੱਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਆਲਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਰੋ ਆਵਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਲਸ and look forward to a robust 2+2 ministerial dialogue later this year to build on this progress, he said on US-India Defence Cooperation। ਇਹ ਹਾਲਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਲ
ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਡ ਹੈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵੈਸਲ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਵਿਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, when asked how much is US worried about nuclear and crisis stability between India and Pakistan, Esper said, obviously when there were two countries with nuclear capabilities and tensions between them, it is something the US watched very closely. ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਟੂ ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਫੇਅਰਲੀ ਰੂਟੀਨਲੀ, this is just something that you got to keep a close watch on because nobody wants to see a conflict। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਪੀਸ, ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੀਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ US ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਓਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਜਗਰ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਨਚੰਗ ਉਹ ਫਿਲਮ ਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਔਰ ਲੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। China has detained an estimated 1 million or more members of its Muslim ethnic minority groups in internment camps। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਓ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਜਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ ਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਬੰਧ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਏਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇ ਹੈਵ ਏ ਮੋਰ ਟਾਕ ਮੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਜਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਹੋਰ ਨਹੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਹਿਨ ਬੜੀ ਨਾ ਭਈਆ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਨੀ 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 ਮਨੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।